ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, मैं हाँ अंकित सिंह राणा। प्रताप अकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ अपनी संविधान वाली वीडियो सीरीज़ का 8वां लैक्चर करांगे। इस तो पहला आपने 7 लैक्चर कर लए ने, ठीक है। जे तुसी वो लैक्चर नहीं वेखे तो तुसी चैनल पर जाके, ठीक है, संविधान के नाँ तो ही मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो तुसी वेख सकते हो जाके, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का जिहड़ा लिंक है वो वीडियो के थल्ले तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा। क्लीयर है बई। तो अज की इस वीडियो सीरीज़ दे आपां दे विच डिस्कस करांगे संविधान का भाग 5वां जिहड़ा आपां ने शुरू कराया होया सीगा। लास्ट वीडियो दे विच भी आपां ने यही कराया। उहदे विच आपां ने प्रेजिडेंट डिस्कस करिया सी। इस दे विच आपां वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये तीनों टॉपिक डिस्कस करांगे बई, ठीक है। इस तो इलावा तुसीं सानूं इंस्टाग्राम ते भी जुड़ सकते हो साडे नाल, ते टैलीग्राम ते भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का जिहड़ा अकाउंट है प्रताप अकैडमी के नाँ तो अकाउंट है बई, वेख सकते हो तुसीं, ठीक है। लिंक है जिहड़ा इंस्टाग्राम का भी ते टैलीग्राम का भी, दोहां का तुहानूं वीडियो के थल्ले डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा। क्लीयर है। लास्ट वीडियो च अपने भाग 5वां शुरू कराया होया सीगा बई, ठीक है। द यूनीयन गौरमेंट संघ कार्यपालिका, ठीक है, 52 तो लैके अनुच्छेद 151 तक। ये अपने प्रेजिडेंट पढ़ लिया सी, ठीक है। प्रेजिडेंट है जिहड़ा वो पढ़ लिया सी, ठीक है बई। तो हुण आपां ने शुरू करना है वाइस प्रेजिडेंट, ठीक है। आपां वाइस प्रेजिडेंट शुरू करते हैं। वाइस प्रेजिडेंट है जिहड़ा उहदा जिक्र आउंदा है सब तो पहला आर्टिकल 63 दे विच। ये सुपर इंपोर्टेंट है बई, ठीक है ना। सब तो पहला तो यही याद रखना है कि वाइस प्रेजिडेंट है जिहड़ा उप राष्ट्रपति है वो किहड़े अनुच्छेद दे विच है। तो अनुच्छेद उहदा हो गया बई 63, ठीक है। इस तो इलावा कुछ होर आर्टिकल भी ने जिहड़े उप राष्ट्रपति दे नाल रिलेटेड ने, ठीक है। ये देख सकते हैं आपां, ठीक है। तो आर्टिकल 64 कह रहा है बई जिहड़ा भारत का उप राष्ट्रपति है और राज्य सभा का सभापति यानी चेयरमैन होवेगा, ठीक है ना, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना। यानी कि जिहड़ी अपनी राज्य सभा, ठीक है ना, जिवें अपनी पार्लीमेंट होगी, है ना। पार्लीमेंट के 2 सदन ने, एक हो गया राज्य सभा ते एक हो गया लोक सभा। राज्य सभा का जिहड़ा चेयरमैन होगा वो कौन होगा? उप राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति भारत का उप राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, कोई भी होवे, XYZ कोई भी होवे, वो ऐटोमैटिकली देश का जिहड़ी राज्य सभा उहदा चेयरमैन होगा, ठीक है ना। उन्होंने कुछ भी एक्सट्रा करने की कोई लोड़ नहीं हैगी। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति उप राष्ट्रपति बनेगा वो ऐटोमैटिकली राज्य सभा का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है ना। अजिहा लिखा हुआ है आर्टिकल 64, ठीक है। नैक्सट है बई आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 की कह रहा है, जो राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है ना, राष्ट्रपति ने रिजाइन देता, जाओ किते बाहर गया है, जाओ कोई डेथ होगी, है ना, सो कोई भी कारण हो सकता है, राष्ट्रपति का जिहड़ा ऑफिस है वो खाली पिया, है ना। तो जिहड़ा उप राष्ट्रपति होगा, उप राष्ट्रपति उहदा कामकार वेखूगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति का। ये कह रहा है जी आर्टिकल 65, यानी कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी दे विच राष्ट्रपति का जिहड़ा काम है वो उप राष्ट्रपति वेखदा, आर्टिकल 65 के तहत, ठीक है ना। बाकी ये ने बई 66 दे विच इलैक्शन है उप राष्ट्रपति का, 67 दे विच उहदा कार्यकाल है जिहड़ा 5 साल का हुंदा है ना, ते 69 दे विच उहदी शपथ है, ठीक है। बाकी इन्हां नूं आपां अगे डिस्कस कर लैंदे आ, ठीक है। सब तो पहला है जी वाइस प्रेजिडेंट यानी आर्टिकल 63। तो ये पॉइंट आपां ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुंदा है राज्य सभा का, यानी राज्य सभा का सभापति हुंदा है। जो भी व्यक्ति बनूगा उप राष्ट्रपति वो अपने आप ही राज्य सभा का चेयरमैन हो जाएगा। जिवें हुण उप राष्ट्रपति कौन है? हुण वेंकैया नायडू है जिहड़े वो राज्य सभा के चेयरमैन ने, है ना, क्योंकि उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू है तो राज्य सभा का चेयरमैन भी कौन होगा? वेंकैया नायडू होगा, ठीक है ना। बाकी एक पॉइंट ये याद रखना आपने, ये राज्य सभा का चेयरमैन तो है, चेयरमैन यानी सभापति तो है उप राष्ट्रपति, बट उप राष्ट्रपति राज्य सभा के वोट नहीं कर सकता बई, है ना। ये पॉइंट तुसीं क्लीयरली याद रखना है। उप राष्ट्रपति राज्य सभा का चेयरमैन हैगा, ठीक है ना, सभापति है उन्होंने, पर वोट नहीं, सॉरी हिंदी नहीं पंजाबी, है ना, वोट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बई वोट उही बंदा करता है जिहड़ा मैंबर होवे, भावें वो लोक सभा है भावें वो राज्य सभा है, ठीक है ना। लोक सभा दे विच भी तो राज्य सभा दे विच भी वोट सिर्फ कौन करेगा? ओनली मैंबर, जो भी मैंबर होगा, है ना।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 66 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੁਣਨਗੇ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, MLA ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਸ ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਵੋਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀਕਰਟ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ MLA ਇਲੈਕਟਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ MP ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ MP ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ ਬਾਈ। ਉਹੀ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਉਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਪਥ ਹੋਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਕੌਣ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਵਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੌਰੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 1/10 ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 1/10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੈਡੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 250 ਅਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 245 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਨਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 1/10 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। 1/10 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, 24.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 25 ਕੁ ਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਟੋਟਲ 25 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਨਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੈਡੀ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 245 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਇਹ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਜੇ 2/3 ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 100 ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 51 ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ 50-50 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, 51 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 49 ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈ। ਸੇਮ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤਾ ਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਵੇਖੂਗਾ? ਉਹ ਵੇਖੂਗਾ ਬਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਫਿਕਸ ਐਨੀ ਐਮੂਲੈਂਸ ਫॉर ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, 2 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 2 ਵਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਬਣੇ ਆ ਦੋਨੇ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ, ਇਹ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ
हामिद अंसारी है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਵਾਰ बने हैं, ठीक है ना। यानी टोटल 2 व्यक्ति हो गए बई ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ बने हैं। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए है ना, एक हामिद अंसारी हो गए। ये 2 व्यक्ति ने ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ उप राष्ट्रपति बने है ना, बाकी सारे 1 वार ने। ਹੁਣ एट प्रेजेंट वैंकैया नायडू ने 13वें नंबर ਦੇ, ठीक है ना, 13वें राष्ट्रपति 13वें उप राष्ट्रपति ने बई एम वैंकैया नायडू। क्लीयर है। एक तो अच्छा क्वेश्चन ज़्यादातर तो देखो प्रेजिडेंट का ही क्वेश्चन आता है ना, वाइस प्रेजिडेंट तो घट्ट ही आता, बट फिर भी जो क्वेश्चन आते मैं तुम्हें क्वेश्चन दसदा किदां दे आते। वो की करनगे, 4 व्यक्तियों के नाम लिख देंगे तो कह देंगे कि इन्हां विचों किहड़ा वाइस प्रेजिडेंट नहीं रहा इंडिया का कदे, है ना। एक तो तुहानूं ना तो पछाण होनी चाहिए है कि BD जत्री कौन है, तो तुहानूं पता होना चाहिए कि BD जत्री बई वाइस प्रेजिडेंट सीगा इंडिया का, है ना। इदां करके GS पाठक का पता होना चाहिए। एक तो इदां दे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। दूजे क्वेश्चन आही है कि किहड़ा व्यक्ति है जिहड़ा 2 बार उप राष्ट्रपति रह चुका है, तो एक राधा कृष्ण हो गए, एक हामिद अंसारी हो गया बई, है ना। इदां करके तो कई बार इदां दा क्वेश्चन भी वेख्या जिहड़ा CGL के एग्जाम्स ने, है ना, उन्हां दे विच कि वो पूछ लेंदे आ कि किहड़ा व्यक्ति है जिहड़ा सिर्फ वाइस प्रेजिडेंट रहा, वो बाद च प्रेजिडेंट नहीं बनया, है ना। जिवें जे आपां देखीए सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये पहला वाइस प्रेजिडेंट सीगे, बाद च ये प्रेजिडेंट भी बने ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहला वाइस प्रेजिडेंट सीगे, बाद च प्रेजिडेंट भी बने ने। VV गिरी पहला वाइस प्रेजिडेंट सी, बाद च प्रेजिडेंट बनया, है ना। बट ना आपां ने GS पाठक वेख्या, ना BD जत्री वेख्या, है ना। मुहम्मद हदायतुल्ला भी प्रेजिडेंट बने नहीं, इन्होंने कामकार जरूर वेख्या उहदा, है ना। तो R वेंकटा रमन पहला वाइस प्रेजिडेंट सीगे, बाद च प्रेजिडेंट बने ने। शंकर दयाल शर्मा भी बने ने, KR नारायण भी बने, कृष्ण कांत नहीं बनया बई प्रेजिडेंट, है ना। एक ये हो गया बई। भैरव सिंह शेखावत भी नहीं बने, ठीक है ना। इदां करके ये सारे नहीं बने बई बाद च प्रेजिडेंट, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कई बार इदां दे क्वेश्चन भी बनते हैं। 3 ए हो गए, 4 ए हो गए, ये सिर्फ वाइस प्रेजिडेंट रहे ने, प्रेजिडेंट ये कदे नहीं बने। क्लीयर है। तो इदां दे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे वाइस प्रेजिडेंट तो रिलेटेड फैक्ट ने, ठीक है। इस तो इलावा आप वाइस प्रेजिडेंट बारे 1-2 पॉइंट होर याद रख सकते हैं। देखा मैं अगे लिखिया नहीं, ठीक है ना। तो वाइस प्रेजिडेंट बारे आप देख सकते हैं, जिवें कोई व्यक्ति वाइस प्रेजिडेंट है ना, हुण उहदा कार्यकाल है जिहड़ा 5 साल का वो खत्म हो गया, 5 साल का कार्यकाल उहदा खत्म हो गया। बट जिहड़ा अगला नैक्सट वाइस प्रेजिडेंट हैगा बनना किसी ने, है ना, उहदी हाले नियुक्ति नहीं हुई, तो जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट है ना पुराने वाला उही काम कर देखी जाऊगा, इन्ना कोई नैक्सट नहीं आता, है ना। ठीक है ना। ये पॉइंट भी अपने याद रखना। वो ऑफिस में जदों तक नहीं छड्डदा जदों तक कोई नैक्सट ना आ जाए। क्लीयर है भाई। तो यही पॉइंट याद रखना अपने। बाकी ठीक है, चलो वाइस प्रेजिडेंट बारे इन्ना बहुत है। फिर नैक्सट अपना टॉपिक है भाई प्राइम मिनिस्टर ते उहदे जिहड़ा मंत्रीमंडल है, काउंसिल है उहदी, है ना। ये आपां देख लैंदे हैं। तो पहला प्रधानमंत्री बारे देख लेंगे हैं भाई, है ना। प्रधानमंत्री का जिहड़ा जिक्र है वो आर्टिकल 74 दे विच आंदा है। आर्टिकल 74 दे विच आंदा है भाई। वो भी डायरैक्ट नहीं, मतलब आप जो डिस्कस करिए भी आर्टिकल 74 च लिखिया की है, तो आर्टिकल 74 च लिखिया है कि राष्ट्रपति नूं उहदे कामां दी सलाह अते सहायता लई, है ना। राष्ट्रपति जिहड़े भी काम करेगा उन्हां कामां दी सलाह अते सहायता लई एक मंत्रीमंडल होवेगा, है ना। एक मंत्रीमंडल होएगा, यानी कि एक काउंसिल होएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ते उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उस मंत्रिमंडल का जो प्रधान होएगा, प्रमुख होएगा, वो प्रधानमंत्री होवेगा। ठीक है ना। यानी सिंपल जी गल है भाई, वो कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है ना, इन्हू कुछ नहीं पता, राष्ट्रपति ने कुछ नहीं पता भाई। ठीक है ना। तो उन्होंने सलाह देने वास्ते, उन्होंने हैल्प वास्ते एक कोई मंत्रिमंडल होवेगा। ठीक है ना। एक मंत्रियों का समूह होवेगा, है ना। वो मंत्रिमंडल का प्रधान होएगा प्रधानमंत्री। ठीक है ना। यानी कि प्रधानमंत्री के कहण ते ही, है ना, प्रधानमंत्री की सलाह होगी, है ना, प्रधानमंत्री की सहायता होगी, उहदे ते ही राष्ट्रपति काम करेगा। यानी जो सलाह इन्हां ने दी है प्रधानमंत्री ने, उही सलाह उन्होंने मननी पएगी, उही सहायता उन्होंने लैनी पएगी, है ना, राष्ट्रपति को। तो ये जिहड़ा आर्टिकल है ये राष्ट्रपति को की कर देंदा, 0। राष्ट्रपति तो सारी पावर ये आर्टिकल लै लैंदा, है ना। क्योंकि राष्ट्रपति ने जो भी करना हुण आर्टिकल 74 च लिखा हुआ है कि सारा कुछ वो किहदी सलाह ते किहदी सहायता नाल करेगा, प्रधानमंत्री नाल। ठीक है ना। क्लीयर है भाई। ये याद रखना आपां ने। हुण इहदे च इनडायरैक्टली आपां देखिए प्रधानमंत्री का भी जिक्र आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी आ गया, है ना। तो सब तो पहला आर्टिकल, जे तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री है जिहड़ा वो किहड़े आर्टिकल दे विच है, 74 दे विच।
ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ। ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ 2019 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ 543 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਈਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 30 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਟੋਟਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਯਾਨੀ ਬਹੁਮਤ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, 100 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ 51 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ 49 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਠ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 543 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 273 ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 273 ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਤਾਂ 303 ਨੇ, 273 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, 273 ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ 273 ਸੀਟਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਗਈ 303 ਸੀਟਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈੱਡ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਬਈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਮਤ ਆਇਆ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 303 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਹੈੱਡ ਕੋਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 303 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਆਇਆ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ 303 ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈੱਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਈ, ਹੈੱਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 303 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪੰਚੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 303 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 303 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, 25 ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, 303 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, 543 ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, 543 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 303 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 303 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 303 ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਈ, 273 ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ 273 ਪਲੱਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ 273 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੋ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ 273 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 273 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ 273 ਤੋਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜੂਗੀ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 273 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜੂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਕਸੀਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ। ਆਰਟੀਕਲ 75 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆਪ ਚੁਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ,
किस बंदे नूं ਉਹਨੇ डिफेंस मिनिस्टर बनाना है ना, अपनी फेवरेट टीम वो चुनता है, वो टीम होंदी है, तो वो टीम उदों तक ही रहूगी जदों तक प्रधानमंत्री है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने अस्तीफा देता उस दिन वो सारी टीम है जिहड़े सारा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कैबिनेट है वो भी अस्तीफा दे दिंदा है। ठीक है ना, क्लीयर है। तो वो भी प्रधानमंत्री की सलाह ते ही राष्ट्रपति रखता उन्होंने। ठीक है, ये आर्टिकल 75 है। क्लीयर है। नैक्सट है बी बाकी होर फैक्ट देख लेंगे, जिमें शपथ कौन दवाऊगा प्रधानमंत्री नूं, राष्ट्रपति दवाऊगा बई। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री है जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है वो हैड ऑफ गवर्नमेंट होंदा है बई। ये पॉइंट तुसीं क्लीयर याद रखना, ये डायरैक्ट क्वेश्चन आंदा कि वो इज़ द हैड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है ना, ये भारत दे विच गवर्नमेंट का जिहड़ा हैड है वो कौन हुंदा है, प्राइम मिनिस्टर हुंदा है। तो फिर राष्ट्रपति की हुंदा है, राष्ट्रपति हुंदा है भी हैड ऑफ स्टेट। हैड ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब पूरे देश की गल हो रही है, ना कि किसी राज्य की। स्टेट का मतलब है पूरा संघ, पूरा अपना देश। ठीक है ना, समझो। प्रेजिडेंट, ये दोहां च फर्क है बई, एक क्लीयरली याद रखियो। प्रेजिडेंट इज़ द हैड ऑफ स्टेट ते प्राइम मिनिस्टर इज़ द हैड ऑफ गवर्नमेंट। क्लीयर है, ठीक है ना। नैक्सट चलते हैं आप, ये सारे अपने प्रधानमंत्री ने जिहड़े रह चुके हैं, है ना। ये पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, बाकी इन्हों के सन भी याद रखने की बई मैनू तो लगता नहीं कोई लोड़ है। ठीक है ना, पुछते ही नहीं। ठीक है, तो पहले ने जवाहर लाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री सी, सब तो लंबे टाइम तक यही रहे ने। ठीक है ना, सब तो लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री कौन रहा है, जवाहर लाल नेहरू। तो अपने अहदे ते जिन्हों की डैथ हुई है वो भी जवाहर लाल नेहरू ही सीगे। ठीक है, 1947 तो लैके 64 ये लगभग 16 साल प्रधानमंत्री रहे ने। ठीक है, ये याद रखना है। उस तो बाद सैकेंड जोड़े बने सीगे वो लाल बहादुर शास्त्री सीगे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट होर यार तुसी याद रखो, प्रधानमंत्री तो इलावा एक होर हुंदा है पोस्ट, एक पोस्ट होर हुंदी है अंतरिम प्रधानमंत्री। अंतरिम प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री कौन हुंदा है? हुण जिवें कोई प्रधानमंत्री है ना, उहदी डैथ हो जाए। ठीक है ना, उहदी डैथ हो गई तो नैक्सट प्रधानमंत्री जिहड़ा भी बनूगा, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री बनता कितना है, अपने देखा ना जिहड़ी पार्टी की 273 तो वध सीटां होंदियां ना, है ना, उस पार्टी का जिहड़ा हैड है वो डिसाइड करता है कि साडा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। है ना, हुण प्राइम मिनिस्टर की तो डैथ होगी, जिहड़ा हैड ने चुनिया सी। हुण हैड ते ये 273 बंदे जिन्हां ने मिल के प्रधानमंत्री चुनिया सी, इहदी तो डैथ होगी। हुण ये दोबारा चुनणगे बई, हैड ते 273 बंदे ये दोबारा चुनणगे किसी होर बंदे नूं प्राइम मिनिस्टर। ये नहीं हुंदा कि सरकार गिर गई है बई दोबारा इलैक्शन होणगे। है ना, दोबारा इलैक्शन नहीं होंदे राष्ट्रपति जिहड़ा प्रधानमंत्री है दी डैथ होने ते। क्यों नहीं होंदे बई? क्योंकि बई प्रधानमंत्री किन्हां ने चुनिया, जिन्हां दा बहुमत आया। है ना, 273 सीटां जीतियां बई, इन्हां 273 बंदियां ने इकट्ठे होके प्रधानमंत्री नूं चुनिया। तो ये 273 बंदे दोबारा ये तो हैगे है ना, ये तो जिंदे आ, ये दूजे नूं चुन लैणगे। ठीक है ना, तो ये फिर नैक्सट प्रधानमंत्री बन जूगा। बट ये यूं नहीं, इदा नहीं होंदा कि बई ये अज डैथ हुई है तो ये 273 बंदे अज ही दूजा प्रधानमंत्री चुन लैणगे, इदा तो नहीं होंदा। हाले टाइम लगता ना, 20-25 दिन लगते हैं, वो सलाह करते हैं कि किहनूं बनाना किहनूं नहीं। है ना, या एकदम भी नहीं, मतलब सारे इकट्ठे हो सकते, थोड़ा जिहा टाइम लगता। तो इस टाइम दे विच जो भी व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री का कामकार देखदा उहनूं आपां बोलते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री। ठीक है ना, अंतरिम प्रधानमंत्री कौन हुंदा है? अंतरिम प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हुंदा बई जिहड़ा अगे आने वाला प्रधानमंत्री है ना, उस तो पहला कामकार देख रहा होंदा। है ना, किसी प्रधानमंत्री की अचानक डैथ होगी तो जिस बंदे नूं आपां कामकार देवांगे प्रधानमंत्री का संभालण लई, है ना, ताकि अगे जिहड़ा आऊगा, है ना, वो थोड़ा देख ले कामकार इहदा। है ना, समझो ना, तो उहनूं आपां अंतरिम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो सेम जो जवाहर लाल नेहरू की डैथ हुई सी तो उस टाइम गुलजारी लाल नंदा सीगा बई जिन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया सी। है ना, तो देश का पहला फस्ट अंतरिम प्रधानमंत्री कौन सी? गुलजारी लाल नंदा सी, गुलजारी लाल नंदा। बट इनू आप प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। ठीक है ना, इनू इदा नहीं कह सकते कि दूजा प्रधानमंत्री सी, ये अंतरिम प्रधानमंत्री सीगा। ठीक है, दूजा नहीं सीगा, दूजा तो लाल बहादुर शास्त्री है। गुलजारी लाल नंदा ने थोड़ा टाइम कामकार देखा। ठीक है ना, महीना 1.5 महीना, फिर सारे ने चुन लिया कि चलो हुण अगले जो प्रधानमंत्री बनणगे और लाल बहादुर शास्त्री बनणगे। ठीक है ना,
ਫਿਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖਿਆ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਫਿਰ 1965 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ USSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਰਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 2 ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2 ਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 66 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ, 75 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਓਲਡੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਲਗਭਗ 10 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, 77 ਤੋਂ 79 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 9-10 ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣੀ ਆ ਬਈ 80, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇ ਆ 84 ਤੋਂ 89 ਤੱਕ, 89 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੰਗੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਦ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ VP ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ VP ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ VP ਸਿੰਘ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, 13 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 273 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 180 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 40 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। 273 ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 273 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 273 ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ 273 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ 273 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 273 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਈ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, HD ਦੇਵਗੌੜਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ MLA ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 20 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਬਣੇ ਆ ਬਈ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਈ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣੇ ਆ ਬਈ 2014 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਤੀਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਚੌਥੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਫਿਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ 5ਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈ, 6ਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, 7ਵੇਂ VP ਸਿੰਘ, 8ਵੇਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, 9ਵੇਂ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, 10ਵੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, 11ਵੇਂ HD ਦੇਵਗੌੜਾ, 12ਵੇਂ ਸੀਗੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ 13ਵੇਂ ਸੀਗੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ 14ਵਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਈ,
ठीक है, ये भी याद रखना कि व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी 14वां प्रधानमंत्री है देश का। क्लीयर है। हुण आपां गल करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अच्छा, एक पॉइंट होर याद रखना बई प्रधानमंत्रियों बारे। जिहड़े प्रधानमंत्री हुंदे आ है ना, ये ज़्यादातर लोक सभा तो होंगे, ठीक है ना, क्योंकि लोक सभा के इलैक्शन होणगे। लोक सभा के इलैक्शनों के जिहड़ी पार्टी 273 प्लस सीटां जितूगी है ना, ਉਹੀ फिर इकट्ठे होकर किसी ਨੂੰ ਕੀ है प्रधानमंत्री बनाउणगे है ना, इदां ही हुंदा। तो ज़्यादातर वो लोक सभा अपने विचों ही बनाते, जिवें हुण नरेंद्र मोदी है, इन्होंने भी मतलब बनारस तो इलैक्शन लड़िया है ना, ये जित गए, फिर ये भी लोक सभा के मैंबर ने तो ये प्रधानमंत्री ने। बट कई बार की हुंदा है कि अजिही जिहड़ी सिचुएशन है बन जाती है कि सानू कोई अजिहा बंदा इन्हों प्रधानमंत्री बनाना पैंदा है जिन्हें इलैक्शन लड़िया ही नहीं है ना। कई बार पार्टी की सीटां पूरी आती नहीं तो वो दूजी पार्टी के भी बंदे प्रधानमंत्री बना देंगे ने। इदा भी होया कई बार इंडिया च, ठीक है ना। तो फिर वो जो नवा बंदा बनता वो 6 महीने का टाइम होंदा है, उन्होंने किसी ना किसी सदन के पहुँचना होंदा है ना, अपनी पार्लीमेंट के पहुँचना होंदा है। हुण तुहानूं पता ही है पार्लीमेंट के किन्ने सदन ने, 2 सदन ने, एक राज्य सभा जां एक लोक सभा। हुण जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर बनूगा, ठीक है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर है, हुण जिवें मनमोहन सिंह है बई है ना, मनमोहन सिंह ने कितों भी इलैक्शन नहीं लड़िया लोक सभा का, ठीक है। 2004 च ये प्राइम मिनिस्टर बने सीगे, फिर 2004 तो बाद 2009 च बने है ना, ठीक है ना इन्होंने 2004 च इलैक्शन लड़िया सी, ना 2009 च इलैक्शन लड़िया इन्होंने। इन्होंने पहला भी इदा ही, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी पार्टी की मेजोरिटी आई नहीं तो कांग्रेस ने होर पार्टियां का जिहड़ा साथ लैके ते मनमोहन सिंह को डिकलेयर करता कि प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना। हुण मनमोहन सिंह ने तो लोक सभा का इलैक्शन लड़िया नहीं सी। हुण मनमोहन सिंह को 6 महीने का टाइम सी, 6 मंथ का, उन्हें पार्लीमेंट के पहुँचना है, भावें वो लोक सभा का इलैक्शन लड़े कोई ना राज्य सभा का, भावें वो लोक सभा का। यानी कि फिर मनमोहन सिंह ने कितों इलैक्शन लड़िया, शायद आसाम तो लड़े सी उस टाइम राज्य सभा का इलैक्शन, फिर वो राज्य सभा का मैंबर बन के उत्थे पहुँचा सी जिहड़ा अपना राज्य सभा है, इदा करके, ठीक है ना। तो ये भी अपने याद रखना है बई। अजिहा हिस्टरी के लगभग 4 बार होया कि जिहड़े प्रधानमंत्री है ना वो राज्य सभा का मैंबर बने। हिस्टरी के 4 बार होया कि प्रधानमंत्री है जिहड़ा वो राज्य सभा का मैंबर रहा है, नहीं ज़्यादातर सारे लोक सभा के ही होंगे। तो वो किहड़े 4 बंदे ने, एक तो सब तो पहला जो इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, इंदिरा गांधी भी उस टाइम राज्य सभा की मैंबर सी, ठीक है ना, मतलब इंदिरा गांधी राज्य सभा तो सी। एक तो यह होगी, दूजा फिर HD देवगौड़ा जो बनया है ना, HD देवगौड़ा, तो वो उस टाइम विधान सभा का सीगा, फिर विधान सभा तो उन्हें अस्तीफा देता MLA तो है ना, MLA तो अस्तीफा दे के फिर वो राज्य सभा पहुंचा HD देवगौड़ा, ठीक है भाई, ये भी राज्य सभा का रहा। फिर उस तो बाद फिर इंद्र कुमार गुजराल हो गए, एक इंद्र कुमार गुजराल, ये पंजाब तो सीगे भाई, ठीक है ना, ये भी राज्य सभा के मैंबर बने हैं। फिर तो चौथा सानू पता ही है मनमोहन सिंह, ठीक है। ये 4 व्यक्ति ने बई जिहड़े राज्य सभा के मैंबर रहे ते प्रधानमंत्री रहे, ठीक है ना, बाकी सारे लोक सभा के ने। तो जदों HD देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री की शपथ लाई सी, उस टाइम ये विधान सभा का मैंबर सी, ये भी तुसीं याद रख सकते हो, विधान सभा का, यानी MLA सीगा जदों इन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ली है, ठीक है ना, एक करनाटका तो सीगा बंदा। तो ये पॉइंट भी तुसीं याद रख सकते हो। क्लीयर है भाई। बाकी ये पॉइंट तो याद रखना ही है, 6 महीने का टाइम होंगे बई, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। किसी भी बंदे को बिना इलैक्शन लड़े भावें वो प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई चक्कर नहीं बई, बन सकता है। टाइम वो है 6 महीने का, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें पार्लीमेंट में पहुँचना ही है, भावें वो राज्य सभा पहुँच, भावें वो लोक सभा पहुँच। क्लीयर है, ये याद रखना है बई प्राइम मिनिस्टर बारे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का एक होर आर्टिकल सीगा, शायद अपने डिस्कस नहीं करें, स्लाइड मिस है बई, चलो मैं थोड़ा इत्थे ही दसदा, ठीक है ना। एक होर आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर का, आर्टिकल 78 है बई, सुपर इंपोर्टेंट है आर्टिकल 78, ठीक है। आर्टिकल 78 की कहता है, आर्टिकल 78 कहता है कि जिहड़ा प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है जिहड़ा वो राष्ट्रपति अते जिहड़ा मंत्रिमंडल है दोहां दे विचकार संचार की कड़ी के तौर पर काम करता है, ठीक है।
इतने नहीं लिखा हुआ भाई, ठीक है, मैं इत्थे लिख दिंदा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अते मंत्री मंडल दे विचकार संचार दी कड़ी दे तौर ते काम करता है ना। जे इंग्लिश अपन ने लिखना हो तो लिख सकते हैं आप कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द चैनल ऑफ कम्यूनिकेशन, ठीक है ना, PM इज़ द चैनल ऑफ कम्यूनिकेशन, ये मेन पॉइंट है, चैनल ऑफ कम्यूनिकेशन बिटवीन वही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हुण है की है चैनल ऑफ कम्यूनिकेशन ते संचार दी कड़ी। देखो भाई जिहड़ा मंत्रीमंडल है उन्हों का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री, ते एक साइड है राष्ट्रपति, ठीक है ना, एक साइड राष्ट्रपति हो गया, प्रेजिडेंट, ठीक है, एक साइड हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रीमंडल। हुण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रीमंडल ने कोई गल राष्ट्रपति नूं कहनी है तो वो राष्ट्रपति नूं डायरैक्ट नहीं कहेंगे, वो अपने प्रधान नूं कहेंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर नूं, प्राइम मिनिस्टर अगे प्रधानमंत्री नूं कहूगा। हुण राष्ट्रपति ने मंत्रियों नूं कोई गल कहनी है तो वो मंत्रियों नूं थोड़ी कहूगे, ठीक है ना, वो कहेंगे जिहड़ा जो भी बंदा उन्हां दा प्रधान है यानी प्रधानमंत्री अगे मंत्रियों नूं कहूगा, ठीक है ना। तो दोहां दे विच जिहड़ा संचार हो रहा है ना, कम्यूनिकेशन हो रही है, वो किहदे थ्रू हो रही है, प्रधानमंत्री के थ्रू, ठीक है ना। दोबारा देख लो, जिवें मंत्री ने किसी भी मंत्री ने कोई भी गल राष्ट्रपति नूं कहनी है तो वह मंत्री अपने प्रधान नूं कहूगा यानी प्रधानमंत्री नूं कहूगा, प्रधानमंत्री अगे कहूगा राष्ट्रपति नूं। सेम है जे राष्ट्रपति ने मंत्रियों नूं कोई गल कहनी है तो वह मंत्रियों नूं डायरैक्ट नहीं कहूगा भाई, वो मंत्रियों के प्रधान नूं कहूगा यानी प्रधानमंत्री नूं, ठीक है ना। फिर अगे प्रधानमंत्री मंत्रियों नूं कहूगा। तो दोहां दे विच जिहड़ा चैनल ऑफ कम्यूनिकेशन है वो प्रधानमंत्री है, अजिहा कह रहा है आर्टिकल 74 जो कि है सुपर इंपॉर्टेंट। क्लीयर है भाई, आर्टिकल 78 कह रहा है भाई, 74 नहीं 78, ठीक है ना, 78 आर्टिकल 78 कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रीमंडल के विचकार संचार की कड़ी के तौर पर काम करता है। क्लीयर है, ये पॉइंट भी अपन ने याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री भाई। उस तो बाद जिहड़ा अपना अगला टॉपिक है वो है मंत्रीमंडल, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बारे देख लेंगे आप पॉइंट। सब तो पहला भाई वही है आर्टिकल 74 है, क्योंकि पहली बार मंत्रीमंडल बारे सानू आर्टिकल 74 चो ही पता लगता है ना, अपने पढ़िया जिमें प्रधानमंत्री, ठीक है ना, जिथे प्रधानमंत्री का जिक्र आया उत्थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी जिक्र आऊगा, ठीक है ना। तो ये इतों क्लीयर हो जाएगा सानू। उस तो बाद है भाई आर्टिकल 75 हो गया। आर्टिकल 75 भी सेम है, सारे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। ये भी अपने हुणे डिस्कस कराया, जिथे प्रधानमंत्री कराया उत्थे ये भी कराया सीगा आर्टिकल 75। हुण ये आर्टिकल इत्थे नवा है, आर्टिकल 75(1)(a), ये इंपोर्टेंट है भाई। ये आर्टिकल तो नहीं पूछते, इस आर्टिकल के अंदर जो डिटेल है वो पूछ लेंगे, है ना। देखो हुण जिहड़ी सरकार बनूगी वो 273 बंदे मिल के बनाणगे, है ना, यही पढ़िया ना अपने, जिन्हां दी मेजोरिटी है। हुण ये सारे दे सारे थोड़ी मंत्री बन सकते हैं। मंत्री किन्ने बन सकते हैं, तो मंत्री बन सकते हैं भी लोक सभा की जिन्नी स्ट्रेंथ है, लोक सभा के जिन्ने मैंबर ने, कुल लोक सभा के कुल किन्ने मैंबर ने, जे आप गल करिए 543 बंदी इलैक्शन लड़ते हैं, टोटल 545 मैंबर ने एट प्रेजेंट, क्योंकि 2 राष्ट्रपति भी भेज दिंदा अपने वालों, है ना। तो इन्हां दे 15% तो ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये याद रखना अपने। ज़्यादा तो ज़्यादा किन्ने मंत्री हो सका भाई, देखो मंत्रिमंडल विच प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल गिणती लोक सभा के कुल मैंबरां दे 15% तो वध नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लीयर याद रखियो भाई, डायरैक्ट क्वेश्चन बनता कि वध तो वध किन्ने मंत्री हो सकते हैं, तो वध तो वध भाई लोक सभा के जिन्ने मैंबर ने ना उन्होंने 15% तो ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। लोक सभा के जिन्ने मैंबर होंगे ने उन्होंने मैंबरों के 15% तो ज़्यादा मैंबर नहीं हो सकते भाई, ठीक है ना। क्लीयर है, ये याद रखना। बाकी ये जिहड़ा प्रावधान है ना, ये
91 वाला जिहड़ा संशोधन होया सी 2003 का ਉਹਦੇ थ्रू ये ऐड करिया गया सी। ठीक है, ये पॉइंट भी तुसीं याद रख सकते हो। हालांकि इन्ना पूछा नहीं जाता, जिन्ना सब तो ज़्यादा ये पूछा जाता है कि वध तो वध किन्ने मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, क्लीयर है भाई। उस तो बाद है भाई, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, पूरे का पूरा मंत्रीमंडल है, ये सामूहिक तौर पर इकट्ठे कोलैक्टिवली है ना, सामूहिक तौर पर लोक सभा नूं जिम्मेवार है। ठीक है ना, सामूहिक तौर पर किहनूं जिम्मेवार है? लोक सभा नूं जिम्मेवार है। जे इंडिविजुअली पूछे जाए है ना, इकल्ले मंत्री की गल होवे है ना, इकल्ले मंत्री की जे गल है तो वह राष्ट्रपति नूं जिम्मेवार है। ठीक है ना, समझो गल। जे इकल्ला मंत्री पूछा होवे तो वह प्रेजिडेंट यानी राष्ट्रपति नूं जवाबदेही है, उसकी जिम्मेवार है ना, रिस्पोंसिबल है, जो भी तुसीं कह सकते हो है ना। तो जे मंत्रीमंडल की गल है तो वह लोक सभा नूं। क्लीयर है, ये दो पॉइंट याद रखने हैं, थोड़े जिहा कन्फ्यूज करते हैं। इकल्ला मंत्री राष्ट्रपति नूं जवाबदेह है, पूरा दा पूरा मंत्रीमंडल यानी सारे मंत्रियों का समूह वो लोक सभा नूं जिम्मेवार है। क्लीयर है, ठीक है भाई। तो ये जिहड़े भी मंत्री हुंदे आ, ये सारे दे सारे उहदे ही हुंदे आ, अपना जिहड़ा प्रधानमंत्री हुंदा ना, उहदी टीम हुंदी है। ठीक है ना, इदां नहीं हुंदा कि कोई प्रधानमंत्री आ उन्हें अस्तीफा देता तो मंत्रियों ने ना दिया हो, ऐदा नहीं हुंदा भाई। जदों तक प्रधानमंत्री है उदों तक ही मंत्री ने। जिस टाइम प्रधानमंत्री गया है ना, भावें डैथ हो गई, भावें उन्हें अस्तीफा देता है ना, उस टाइम सारे दे सारी जिहड़ी कैबिनेट है वह भंग हो जाती है। ठीक है, उस टाइम 1 मिनट भी नहीं लगता भाई। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो जे आपां गल करिए कि इन्हां नूं शपथ वगैरह कौन दवाउंदा है, ठीक है ना, तो इन्हां नूं शपथ भी बई राष्ट्रपति द्वारा ही दवाई जाती है, जिन्ने भी मंत्री होंगे हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपां ने याद रखना है। बाकी जिहड़े भी ये डिसीजन वगैरह लेंदे आ है ना, सरकार जो भी डिसीजन लैंदी है, कोई भी एक कानून वगैरह बनाते हैं, ज़्यादातर मंत्री बनाते हैं है ना, वो सारे राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं। ये अपने राष्ट्रपति वाले टॉपिक च पढ़िया सीगा। ठीक है, ये भी पढ़ लिया अपने पॉइंट। बाकी जे आपां गल करिए बई जिहड़ा कैबिनेट मिनिस्टर जिहड़ी कैबिनेट है अपनी है ना, वो किन्नी तरह की हुंदी है, जिहड़े मतलब मंत्रीमंडल है वो किन्नी तरह का हुंदा है। तो मंत्रीमंडल बई मेनली 3 कैटेगरी होंदियां इहदे च मंत्रीमंडल च। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये तीन कैटेगरियां होंदियां इहदी। एक हुंदे आ कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक हुंदे आ कैबिनेट, ते दूजे हुंदे आ बई मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, ते तीजे हुंदे आ बई डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है ना, एक कैटेगरी होंदी है इन्हां दी 3। ठीक है, बाकी इनू ज़्यादा याद रखने की मेरे हिसाब नाल तो कोई लोड़ नहीं, क्योंकि इन्नी डिटेल च आंदा कोई नहीं क्वेश्चन बई कांस्टेबल के उत्ते। ठीक है ना, तुसीं मेन पॉइंट याद रखियो, या एट प्रेजेंट कौन केड़ा मिनिस्टर्स है, कौन केड़ा मिनिस्टर है वो याद रख लियो। ठीक है ना, बाकी इस तो इलावा इन्हां दे उत्ते होर पॉइंट मंत्रियों के उत्ते, हाँ तुसीं ये याद रख सकते हो कि सब तो ज़्यादा टाइम तक जिहड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बन के रहा बंदा, ਉਹਦਾ की नाम है, इदां दा क्वेश्चन मैं पहले देखा पेपर दे विच, तां ਉਹ है बई जगजीवन राम है ना। जगजीवन राम है जिहड़ा, ये लगातार 32 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहा है ना। कोई ना कोई डिपार्टमेंट है जिहड़ा वो इहदे कोल रहा ही है। ठीक है ना, लगातार 32 साल तक जगजीवन राम। ठीक है, तो एक ही मतलब डिपार्टमेंट को सामण वाला सब तो लंबे टाइम तक वो है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है ना, समझो गल। मतलब ये जिहड़ा जगजीवन राम है, ये 32 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, बट ये कोल जिहड़े डिपार्टमेंट ने वो अलग अलग रहे हैं। कभी कोई डिपार्टमेंट हो गया, कभी कोई डिपार्टमेंट हो गया है ना, कभी कोई मिनिस्ट्री होगी, कभी कोई मिनिस्ट्री होगी, बट एक ही मिनिस्ट्री को सब तो लंबे टाइम तक संभाल के रखा जिन्हें, वो है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है ना, राजकुमारी अमृत कौर, ये देश की पहली फस्ट हैल्थ मिनिस्टर सीगी बई, फस्ट हैल्थ मिनिस्टर सीगी देश की। ठीक है ना, ये कोल
ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਨਸੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ।